여러분 안녕하십니까? 2학기 방과 후 2회 시작합니다. Do you eat more when you are feeling stressed? 여러분은 더 많이 먹습니까? When you're feeling stressed 그러면은요, 스트레스 받았을 때 더 많이 먹습니까? Do you keep eating? Keep eating 그러면은요, 계속해서 먹다. keep ing죠. 계속 먹나요? Even though 비록 뭐뭐 할지라도 이런 뜻이거든요. You're full. 비록 배가 부를지라도 계속 먹나요? If your answer is yes, 만약 여러분의 대답이 yes라면 then you might be an emotional eater. emotional eater가 여기에 거의 핵심어 같은 건데요. 감정적으로 먹는 사람입니다. emotional eater. might는 여기서 뭐뭐일지도 모른다. 당신은 그렇다면 감정적으로 먹는 사람일지도 모른다 이런 뜻이에요. While emotional eating can provide comfort for a while. 자, while은 여기서 뭐뭐인 반면에 이런 뜻이거든요. 감정적으로 먹는 것이 provide 제공하다. comfort 그러면 위로거든요. 위로를 아주 잠시 동안 for a while 그러면 잠시 동안 위로를 제공할 수 있을지는 모르나 it doesn't help 도와주진 못합니다. 뭘? solve your problems. 여러분의 문제를 해결하는 걸 돕지는 못한다. 또한 여기 수거 나와 있네요. Not only A but also 할 때 그 B의 내용인데요. 그뿐만이 아니라 A만 아니라 B도 이런 뜻입니다. 그뿐만이 아니라 but also it gives you more stress. 그것은 여러분에게 스트레스를 더 줍니다. 뭘 함으로써? by 뭐뭐 함으로써 making you feel guilty. 여러분을 feel guilty 죄책감을 느끼게 함으로써 이런 뜻이죠. guilty 죄책감 죄 있는 거죠. So, how can you correct this habit? 그러므로 이러한 습관을 어떻게 고칠 수 있을까? correct 바로잡다 이런 얘기입니다. When you become hungry, 만약 여러분이 배가 고파지면 think about 생각하십시오. 뭐에 대해 생각하냐면 whether 이해합니다. whether the hunger is emotional or physical. 뭐뭐인지 아닌지 이런 뜻이죠. 뭐인지 아닌지냐면은 여러분의 배고픈 것이 emotional 감정적인지 아니면 or physical 신체적인 육체적인 것인지 이건지 아닌지 생각해 보십시오 이런 뜻이죠. While physical hunger slowly increases 자 역시 while은 앞에 나온 것처럼 반면에 라는 뜻입니다. 얘랑 똑같아요. 반면에 while physical hunger slowly increases 육체적인 배고픔은 서서히 증가하는 반면에 emotional hunger 감정적인 배고픔은 appears suddenly 갑작스럽게 나타납니다. Also 또한 emotional hunger makes you want emotional hunger는 make 사람 동사원형 나왔죠. 이런 걸 원하게 만든다예요. 뭘 원하냐면 sweet fatty food sweet 달고 기름진 fatty fat가 원래 뚱뚱한 말고 지방이란 뜻이 있거든요. 지방질 있는 기름기 있는 음식을 원하게 만든다. like 예를 들면 뭐뭐와 같은이죠. 아이스크림이나 and cheesecake 같은 거. 그다음에 마지막으로 lastly if you aren't satisfied even when you have eaten enough 만약 여러분이 만족하지 못했다면 even when 뭐뭐 했을 때조차도 이렇게 해석합니다. 뭐 할 때조차냐면 you have eaten enough 충분히 먹었음에도 불구하고 먹었을 때조차 만족하지 못한다면 you're experiencing emotional hunger 여러분은 감정적인 배고픔을 경험하는 겁니다. So, pay attention to 뭐뭐에 집중하다, 관심 갖다 이런 얘기죠. Pay attention to your hunger. 여러분의 배고픔에 집중하시고 주의를 기울이시고 and avoid emotional eating. 감정적인 먹는 것을 피하십시오. 그런 방식으로 당신의 정신적인 건강과 육체적인 건강을 둘 다 증진할 수 있다 이런 얘기입니다. 자, emotional eating의 증상은 뭐? 스트레스를 받으면 평소보다 많이 먹는다? 예, 맞죠. 배가 불렀는데도 계속 먹고 싶어. 맞아. 먹는 순간 죄책감을 느끼지만 곧 기분이 좋아진다? 아니죠. 이거 죄책감을 느끼게 되죠. 먹고 나서. 갑자기 허기를 느끼게 되죠. 달콤하고 기름기 많은 음식이 땡긴다? 예, 맞습니다. 볼 수 없는 것은 그러므로 3번이 되겠죠. 우리말에 맞게 배열하시오. That way, 그런 방식으로 당신은 이니까 you. 그 다음에 뭐 하면 돼요? can, 증진하다. improve,
your physical, mental and physical health인데요. both A and B거든요. both your mental and physical health 라고 하면 됩니다. 여기서 both A and B 해서 A뿐만 아니라 B 둘 다죠. A와 B 둘 다. 당신은 improve, 증진할 수 있다. 당신의 정신적인 건강과 육체적인 건강을 모두. 오케이? Yep. You might have called someone who isn't smart. 여러분은 might have called 불렀었을지도 모릅니다. 누군가냐면 who isn't smart. 똑똑하지 않은 누군가를 bird brain. 새대가리 혹은 새머리. 예. But 그렇게 불렀을 수도 있어요. 이 새머리야. 뭐 이렇게 조두야. But you can't anymore. 그렇지만 you can't 뒤에 생략된 말은 you can't call somebody bird brain anymore. 더 이상이죠. not anymore니까 더 이상 뭐뭐 할 수 없다 이런 얘기입니다. 여러분은 더 이상 뭐뭐 할 수 없다. 그렇게 부를 수 없다. In fact, 사실 chickens can be smarter than 4-year-old children. 4-year-old children은요, 4살짜리죠. 4살짜리 어린애들보다 치킨이 더 똑똑할 수가 있습니다. According to a study, according to 뭐뭐에 따르면이죠. 한 연구에 따르면 chickens can choose the better option in a tricky situation. 병아리들이 선택할 수 있다는 거죠. The better option, 더 나은 선택을 할 수 있다는 겁니다. In a tricky situation, 까다로운 상황에서 훨씬 더 나은 걸 선택할 수 있다는 거죠. Researchers learned this. 연구하는 연구원들이 이 사실을 언제 알았냐면 when they gave them tasty food and bad food. 그 치킨들한테 맛있는 음식하고 나쁜 음식을 줬을 때 알게 되었다. First, 이제 실험의 방식입니다. 우선, they gave the chickens the good and bad food in differently colored bowls. 그들은 병아리들에게 맛있는 음식과 맛없는 거를 다르게 색깔이 있는 그릇에다 줬답니다. Then, 그리고 나서 they switched the colors of the bowl. switch it 그러면요, 바꾸는 거예요. 그릇 색깔을 이제 바꿨습니다. 원래 뭐 노란데 맛있는 게 있었으면 나중에 빨간데로 바꾼 거예요. 노랑 빨강을 서로 바꾼 거죠. Even if they were confused by the changes, 비록 그들이 by the changes, 그 변화로 인해서 confused, 혼란스러웠지만 chickens could still, 여전히 그 치킨들은 find good food, 맛있는 음식을 찾을 수가 있었습니다. Researchers also found that, 그리고 연구원들은 또한 어떤 사실을 알았냐면 chickens can control themselves, 병아리들이 스스로를 통제할 수 있다는 걸 알게 됐어요. 통제하는 거죠. The researchers learned this. 이 사실을 어떻게 알았냐면 by 뭐뭐 함으로써 아까랑 똑같은 구조예요. By giving patient chickens. 이때 patient chicken은 뭐냐면요. 그치. 참을성 있는 병아리죠. 참을성 있는 거죠. 참을성 있는 병아리한테는 extra food. 음식을 더 준 거예요. extra food. 참을성 있는 치킨한테. When the other chickens saw this, 다른 치킨들이 이거를 보자, they stopped rushing. 그들은 막 달려가는 걸 멈췄어. To eat. 먹으려고 막 달려가는 거를 멈췄다. Stop ing, 뭐뭐 하는 걸 멈추는 겁니다. 먹으려고 막 달려가는 걸 딱 멈췄어. As soon as는 뭐냐면 뭐뭐 하자마자거든요. 뭐뭐 하자마자 their food was served니까요. 음식을 주자마자 막 달려가던 걸 딱 멈춘 거예요. 왜? 참을성 있는 치킨한테 더 주니까 엑스트라 푸드를. Although these chickens were able to show self-control, 이러한 이 병아리들은 self-control, 자기 통제력을 보여줄 수 있었던 반면에 있었지만 human children, 인간의 어린이들은 hardly can, 거의 그렇게 못했다는 겁니다. hardly는 거의 뭐뭐 않다거든요. Nor can many adults. 또한 성인들도 그렇게 한 사람들이 그닥 많지 않았다 이런 얘기입니다. 자, 윗글에 밑줄 친 this가 가리키는 걸 우리말로 this가 뭐? 앞에 나왔죠. 치킨이 어려운 상황에서 까다로운 상황에서 더 나은 선택을 할 수 있다는 거죠. 밑줄 친 B를 해석하면 그들은 음식이 제공되자마자 달려가는 것을 멈췄다 그렇게 하면 되겠죠.
여기 부분이죠. 음식이 제공되자마자 달려가는 거. 뭐뭐 하자마자 이거였어요. 하자마자 달려가는 것을 멈췄다. Hello travelers, 여행 여러분, 승객 여러분, 여행자 여러분 안녕하십니까? I'm a pilot. 저는 조종사입니다. Would you like to enjoy the most comfortable flight? 가장 편안한 비행을 즐기고 싶으십니까? I can give you some helpful tips. 도움이 되는 몇몇 가지 조언을 드리겠습니다. First, 우선 첫 번째. If you want a smoother flight, smoother 그러면요. smooth가 원래 부드러운 거니까 더 부드러운 거죠. 보다 더 부드러운 비행을 원하신다면 book a morning flight. book은 여기서 예약하다입니다. 아침 비행기를 예약하세요. Morning flights are usually smoother than afternoon flights. 아침 비행기가 오후 비행기보다 훨씬 더 대체로 더 부드럽습니다. Because 왜냐하면 the air is calmer in the morning. 아침에 공기가 더 조용하기 때문에 대기가 더 안정적이기 때문에 그렇습니다. Also 또한 두 번째죠. The warmer the air becomes in the afternoon. 오후 더 플러스 비교급 더 플러스 비교급인데요. 뭐뭐 하면 할수록 점점 더 뭐뭐하다. 오후에 날씨가 점점 더 공기가 뜨거워질수록 the more 더 플러스 비교급 또 나왔습니다. likely 뭐뭐 하기가 쉽다는 거죠. It is to cause thunderstorms. thunderstorms 그러면은요 뇌우라고 그러죠. 우리 뇌우 번개가 동반되는 그런 thunderstorm을 일으키기가 훨씬 더 more likely 쉽다. 자, 더 warmer 할수록 더 more 한다 이런 얘기죠. 더 따뜻해질수록 더 thunderstorm 뇌우가 일어나게 비바람 번개가 쉽다는 거죠. Next 두 번째 팁은요. If you want to stay cool and breathe the fresh air, 여러분이 만약 시원하게 있으면서 breathe 호흡 숨 쉬는 거죠. breathe the freshest air. fresh에다 est 붙여가지고 최상급 만들었습니다. 가장 신선한 공기를 마시고 싶다면 sit as close to the front as you can. 당신이 할 수 있는 한 가장 앞좌석으로 앉으십시오. 앞좌석에 가까이. In every plane 모든 비행기가 air flows from the front to the back. 공기는 앞에서부터 뒤로 흐릅니다. So, 그러므로 the seats in the back are warmer than any other seat. 뒤에 있는 좌석이 다른 좌석보다 훨씬 더 따뜻하다는 거죠. 더 덥습니다. I hope these tips make your travel experiences enjoyable. 당신의 여행 경험이 더 즐거워지기를 바랍니다. 이러한 팁으로 인해 이런 얘기죠. 자, 밑줄 친 헬프 팁에 대한 두 가지가 뭘까요? 첫 번째는 뭐? 오후 비행기보다 무슨 비행기 타라? 아침 비행기 타라. 왜? 공기가 더 조용하니까. 두 번째는 뭐였어요? 앞에 타라, 뒤에 타라. 웬만하면 앞에 타라. 왜? 앞쪽에 타는 것이 공기가 더 맑다. B와 의미가 다른 거 고르겠습니다. 뒷자리에 있는 좌석이 any other seat, 다른 어떤 좌석보다 더 덥다. 이 말은 뭐냐면은 뒷자리가 제일 덥다죠. No seat is as warm as the seats in the back. 이건 맞죠? No seat. The seats in the back are the warmest of all. 제일 덥다. 맞죠? No seat is warmer than the seats in the back. 뒤에 있는 좌석보다 더 더운 좌석은 없다. 맞습니다. The seats in the back are as warm as other seats. 뒤에 있는 좌석이 다른 좌석만큼 덥다? 이건 아니다. Other seats are cooler than the seats in the back. 다른 좌석들은 뒤에 있는 좌석보다 더 시원하다. 이건 맞죠? 그러니까 답은 4번입니다. 자, 이것은 여러분이 진로 탐색 시간에 많이 들었던 얘기예요. 지금 현재 직업 중에 한 50% 정도가 사라질 거다. 그럼 제목으로 제일 알맞은 거 여러분이 다 푼 다음에 하십시오. 멈추고. 미래 직업의 변화. 밑줄 진 부분은 뭐? 운전자 없이 운전하는 테크놀로지가 발달할 거니까 택시나 버스나 트럭 드라이버 같은 건 사라질 거다. 이런 얘기죠.